This is Ashwin, and do like, share, and subscribe to my YouTube channel. Today we have none other than Mr. Girish Mathrubootham. If I have to introduce him in one phrase, I'll say he's the startup stalwart of this generation. So he is someone who's established his company as the one company that he has right now, which is Freshworks. It was entirely his vision at the start of 2010, where he believed that essential commodities were not generally delivering on a perfect basis. So he thought there could be a sort of an integration element that he could bring to the table. So today it's $1 billion company. It's valued at $3.5 billion. Thank you so much for joining me today, Mr. Girish Mathrubootham. How are you doing today? Good evening, Ashwin. Thank you for having me. And I think I would say, given everything that's happening around the world, I am doing very well and grateful that we are in this position. So, Mr. Girish, as you're aware, this show is called DRS with Ash, and DRS with Ash, a lot of people will think, what is DRS doing when they're talking? They're supposed to go back to the umpire, but it's slightly different. Today's generation, like your company, I've read through a lot of stuff about what sort of work you guys do, and it's extremely impressive. An employee-driven sort of a company, everything is employee-centric, right? In fact, I read one of your articles on Economic Times where you said, every employee of my company should own a BMW. Okay. Obviously, that's a very, very inspirational quote that you made. But where is this thought process stemming from? See, I'm an employee in the company start pannirkom. So basically, I think I understand see, I don't come from a business family, right? So my father is a retired bank officer. So I worked in a software company. So I know the aspirations of an employee, right? So I have slowly opportunity use so I think the whole idea was, and this is something that I really told my wife also, that hey, I'm not starting a company for me to buy a BMW. I'm starting this so that everybody can do that. Nobody is smart enough to build a company on their own. Company. So that's why I think that's where the thought came from, right from day one. And also the BMW is a metaphor, right? People can buy whatever they want. But in India, you know this, that, okay, the same message will not resonate well in the US because the BMW is not a very super luxury. BMW so it is just like... Actually, it's not a bad thing, right? And I believe that being aspirational is the first step to being successful, right? Cricket you wanted to be something, right? So I think when I still remember one ad that used to play when I was in college. It's a mocha serial, but Kandra Kanava Persa Kana Kanjam Ananda, ad. So I think it's good. Meaning having a high aspiration is definitely a starting point, I think. In fact, I also say that aspiration is the fuel that powers our company and our country, right? So a lot of times there are so many youngsters who want a chance, right? That is what we have to give. Like if you give them the playground, they will play. So right. So first when I go through the entire system of what Freshworks has done, now because I am in the sporting fraternity, the first thing that comes across my mind is your vested interest in FC Madras, right? You've invested in the idea of sport, in the idea of football, giving it a vision. But okay, Freshworks is here. They were a startup. They are investing in sport. They're growing, but they're investing in sport. Their interest is there. I wanted to know more. So, you come from the temple town of Tiruchirappalli, so which is something that fascinates me even more because my roots also go back there. So, அங்கேந்து வந்து அந்த ஜர்னில இப்படி ஒரு கம்பெனியை செட்டப் பண்ணிருக்கீங்க. இந்த கம்பெனி வந்து what exactly do you guys do? ஒரு சராசரி மனுஷனுக்கு புரியுற மாதிரி நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா, இப்போ நமக்கு இப்ப ஒரு ஏர்டெல்லோ இல்ல டாடா ஸ்கையோ ஒர்க் ஆகலன்னா என்ன பண்ணுவாங்க மக்கள்? உடனே கஸ்டமர் கேருக்கு கால் பண்ணுவாங்க. சோ கஸ்டமர் கேர் ஃபோன் பண்றது மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும். ஏன்னா அதுதான் எல்லா சினிமாலையும் காமிச்சிருக்காங்க. பட் இன்னைக்கு இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஃபோன் பண்ணுவாங்க, இல்ல இமெயில் அனுப்புவாங்க, இல்லைன்னா ஒரு வெப்சைட்ல போய் சேட் பண்ணுவாங்க, இல்ல ட்விட்டர்ல போடுவாங்க, இல்ல ஃபேஸ்புக்ல போடுவாங்க. ஸோ இது மாதிரி மக்கள் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சேனல் வழியா பேசும்போது நீங்க வந்து நம்ம இந்த சைடு கால் பண்றோம், அந்த சைட்ல இருந்து யோசிச்சு பார்க்கணும். ஒரு கம்பெனி வந்து இந்த மாதிரி 1000 பேர் கால் பண்றாங்க, 10,000 பேர் கால் பண்ணும்போது அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க?
அதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர், அதாவது இப்போ ஒரே சமயத்துல ஒரு 100 கால் வரும், இல்ல ஒரு 50 பேர் ட்விட்டர் போடுவான். ஸோ இது எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணி அவங்க எல்லா கஸ்டமர்ஸ்க்கும் கரெக்டான ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ அந்த ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு இவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து கொஸ்டின் கேட்டா, இப்போ நீங்க அஸ்வின் வந்து எங்க வீட்டுல டாடா ஸ்கை ஒரு கால் அப்படின்னா நீங்க பில் பே பண்ணிட்டீங்களா இல்லையான்னு பார்க்கணும். என்ன ஸோ நீங்க வந்து கரெக்டான பேக்கேஜ் வச்சிருக்கீங்களா, அந்த சேனல் உங்களுக்கு இருக்கான்னு, அது மாதிரி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் ஆக்சஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கான இது சிம்பிளா சொல்லணும்னா, இந்த மாதிரி பல சேனல் வழியா கஸ்டமர்ஸ் வரும்போது அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சர்வீஸை கரெக்டா கொடுக்கறதுக்கு அதுதான் வந்து ஃப்ரெஷ் டெஸ்க் அப்படிங்கிற அந்த ப்ராடக்ட். அது வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் ஹெல்ப் டெஸ்க் அப்படின்னு பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா முன்னாடி வெறும் ஃபோன் மட்டும் தான் இருந்தது, இல்லை ஃபோன் இமெயில் மட்டும் தான் இருந்தது. நம்ம சோஷியல் மீடியா எல்லாம் வரும்போது ஒரு ஃப்ரெஷ் ஹெல்ப் டெஸ்க் பண்ணுவோங்கிறதா ஃப்ரெஷ் டெஸ்க். ஸோ அந்த தாசா ஃப்ரெஷ்னஸ் வாங்க. ஸோ யூ வாண்ட் டு பிரிங் ஹோல் ஃப்ரெஷ்னஸ், அந்த ஒரு ஆட்டோமைஸ் பண்ணிருக்கீங்க பேசிக்லி. நானும் இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட்ல வந்திருக்கேன். ஸோ இந்த இன்டரப்ட் ரிக்வெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ரிக்வெஸ்ட் வந்து கீழே போட்டு ஒரு 10 பேர் ஃபோன் காலில் வந்தா, முன்னாடி எல்லாம் ஃபோன் பண்ணும்போது உங்கள் சேவை இப்போதைக்கு 10வது உள்ளது 9வது அப்படின்னு மேல வரும். ஸோ அதுக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் கொண்டு வந்து ஆட்டோமைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ இதை வந்து புரியுற மாதிரி சொல்லணுங்கிறதுக்காக ஐ brought it out. பட் இந்த மாதிரி ஒரு பிசினஸ் செட்டப் பண்ணி ஆஸ் யூ ஆர் க்ரோயிங், அப்படியே நல்லா வளர்ந்து போய் இன்னைக்கு ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு சரிடா இப்போ ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னா நம்ம கிரீஷ் சாரை போய் கேட்கலாம். லெட்ஸ் கோ அண்ட் ஆஸ்க் ஹிம் ஹவ் டு வி கோ அபவுட் திங்ஸ், ஹவ் டிட் யூ டூ இட், வாட் இஸ் இஸ் மந்த்ரா அப்படின்னு கேட்கும்போது யூ கோ இன்டு ஸ்போர்ட், யூ ஹவ் இன்வெஸ்டட் இன் தி ஐடியா ஆஃப் ஸ்போர்ட். அப்புறம் நீங்க யூ ஸ்பீக்கிங் அபவுட் திங்ஸ் வேர் யூ சேயிங் ஒரு சயின்ஸோ ஒரு மேத்தோ மாதிரி ஸ்போர்ட்டுக்கு நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்றது இல்ல குழந்தைங்களை. we don't appreciate them enough for sport அப்படின்னு சொல்றீங்க. Can you elaborate a little bit about your interest for sport? In fact, திருச்சி பிரீமியர் லீக்னு ஒரு டென்னிஸ் பால் லீக் வேற நடத்திருக்கீங்க போல இருக்கு சின்ன வயசுல. இல்ல டென்னிஸ் பால் லீக்ல அது வந்து கிரிக்கெட். ஓகே, நீங்க டென்னிஸ் பால் லீக் வந்து டென்னிஸ் ஸ்போர்ட் தானே. ஆமா ஆமா, அப்ப அவ்வளவு பேர் ஃபேன்சி எல்லாம் வைக்கல, பட் தெரு கிரிக்கெட்லாம் விளையாடி இருக்கோம். பட் see, I think if you think about it, right, now I can start with you, right? So, was Ashwin successful in cricket because of the system or in spite of it? So அதுதான் ப்ராப்ளம், ரைட்? இப்ப அதான் நானும் in India, see, I'm not blaming anybody, right? பட் என்னன்னா, நமக்குலாம் ஒரு அப்பா அம்மா வந்து நல்ல விஷயம் எப்படியாவது பசங்களை கரை சேர்த்துணும்னு சொல்லிட்டு நல்லா படி படிச்சாதான் வேலை கிடைக்கும். So because we have been an opportunity scarce country, right, for a very long time, not anymore, right, but in the early days. So on the mindset la நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், we have made education as the enemy of sport. So that is what I asked, right? நான் வந்து ஒரு டெட் டாக்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருந்தேன். சுந்தர் பிச்சை அண்ட் சச்சின் டெண்டுல்கர் 2 பேரும் எடுத்துக்கப்பா, 4th ஸ்டாண்டர்ட் டைம் டேபிள் எடுத்துப்பாரு. ஏன்னா ஒரே ஒரு பிடி பீரியட் தான் இருக்கு. ஸோ இப்போ மேக்ஸ் நல்லா பண்ணா சூப்பர் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா அதே ஒரு பையன் ஃபுட்பால் நல்லா விளையாடுற, கிரிக்கெட் நல்லா விளையாடுறா, சூப்பர் நல்லா விளையாடுற, அதை என்கரேஜ் பண்றோங்கிற மைண்ட் செட் நமக்கு இல்ல. எல்லாருமே மேக்ஸ்ல 100 வாங்கிறதுக்கு தான் பிறந்திருக்கோமா? இல்லையே. சில பேர் ஒரு சாம்பியனை செலிப்ரேட் பண்ணும். அவன் வந்து சயின்டிஸ்டா இருக்கலாம், அவன் ஸ்போர்ட்ஸ் மேனா இருக்கலாம். இன்னைக்கு நமக்கு தோனி வந்தா எல்லாம் தலை தோனிக்கு விசில் அடிக்கிறோம். பட் தோனியும் வந்து இன்ஸ்பைட் ஆஃப் த சிஸ்டம் தானே வந்திருக்கு. அதாவது ஹவு டு வி கிரியேட், நம்ம கிட்ட என்ன பீப்புளா இல்ல, அதாவது வி ஹேவ் த டேலண்ட். ஆனா ஒரு விதத்துல நீங்க ஓகே ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸ் பண்ணிட்டு ஏன்டா எஃப்சி மெட்ராஸ் பண்ணீங்கன்னு கேட்டா, ரெண்டுமே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஜேர்னி தான். அதாவது சிலிகான் வேலியில தான் ஆல் த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் டெக்னாலஜி கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஏன் இந்தியால இருந்து பண்ண முடியாதா, சென்னையில இருந்து பண்ண முடியாதாங்கிற கொஸ்டின் தான். we set கீழ்கட்டளைன்னு ஒரு இடம் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியாது. மோஸ்ட் பீப்புள் இன் சென்னை டோன்ட் நோ வேர் கீழ்கட்டளை இஸ். என் பொழப்பே அந்த ரோட்ல தான் நடந்திருக்கு, அதனால ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. இல்ல நிறைய பேர் சென்னையில சொல்லும்போது அது எங்க இருக்குன்னு கேட்பாங்க. அது மாதிரி ஒரு எங்கேருந்தோ ஆரம்பிச்சு, ஆனா நம்மளால வேர்ல்ட் கிளாஸா வேர்ல்டுக்கு சாஃப்ட்வேர், அதாவது சாஃப்ட்வேர் ஃப்ரம் கீழ்கட்டளை டு தி வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து we can do something பிலீவ் பண்ணி பண்ணதுதான் ஃப்ரெஷ் ஒர்க் ஜர்னி. இப்ப அதே கொஸ்டின் தான் எஃப்சி மெட்ராஸ்க்கும், ரைட்? அதாவது இந்தியால இருந்து ஃபுட்பால் டீமே வர முடியாதா? நாம இப்போ ஐஸ்லாண்டோட பாப்புலேஷனே வேலைச்சேரி பாப்புலேஷன் தான் சொன்னேன். அதாவது மொத்தம் 3 லட்சம் பேர் தான். ஆனா அவங்க ஒரு டீம் வந்து ஃபீஃபாக்கு குவாலிஃபை பண்ணி ஒரு டென்டிஸ்ட் பேங்கர்லாம் சேர்த்து வச்சு ஒரு டீம் ரெடி பண்ணாங்க. நமக்கு அது வந்து ஐ ஃபீல் அஷேம்டு, ரைட்? இந்த நம்மளால கண்டிப்பா முடியும்னு. ஸோ எங்க எஃப்சி மெட்ராஸ் பத்தி இன்னும் நிறைய சொல்லலாம். பட் அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து சுரேந்தர்னு ஒரு பையன், சுரா, அந்த சின்ன பையன், அதாவது இஸ் நவ் ப்ராப்ளி 14 years old. இது நான் 3-4 வருஷம் முன்னாடி என்ன ஆச்சுன்னா, என் பையன் வந்து இந்த ரெக்ரியேஷன்லாம் ஃபுட்பால் கோச்சிங்லாம் போயிட்டு தான். அங்க அந்த கோச் வந்து அரிந்தம் பிஸ்வாஸ்னு, அவர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா நிறைய பசங்களை வச்சு ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. அவர் he was trying to form an elite team with that small group of kids, ஒரு நல்லா விளையாடுற பசங்களாம் சேர்த்து. ஸோ அதுல என்ன ஆச்சுன்னா, அவர்கிட்ட வந்து ஒரு பையன் வந்து who was playing well, he got into Reliance Football Academy and he went to Bombay.
இன்னொரு பையன் சுரேந்தர் வந்து கம்ஸ் ஃப்ரம் லோவர் இன்கம் இது, அண்ட் அவன் 7 yearsல இந்த கிளப்ல வந்து சும்மா ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பிச்சான். He also got that offer, but he did not go. You know, as a youngster who's passionate with this, he's got the attachment with the coach and இது. அவன் வந்து he said I'm not going to go, I'll continue to stay here அப்படி சொல்றான். ஸோ இந்த கோச் வந்து அவனுக்காக he created ஒரு சின்ன திருவான்மியூர்ல ஒரு அபார்ட்மெண்ட் எடுத்து ஒரு 5-6 பேர் ஒரு 5 ஸ்டூடெண்ட் எடுத்து ஒரு அகாடமின்னு சொல்லிட்டு அது அவங்களுக்கு சாப்பாடு ஸ்கூல் எல்லாம் பண்ணிட்டு he was training. அண்ட் இந்த 5 பேர் விளையாடணுங்கிறதுக்காக மற்ற கொஞ்சம் நல்லா விளையாடுற டே ஸ்காலர் கிட்ஸ், இந்த மேக்ஸ் டியூஷன் பிரெஞ்சு டியூஷன் எல்லாம் போக டைம் கிடைக்கும் போது விளையாடுவாங்களே அந்த கிட்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு டீமை ஃபார்ம் பண்ணி AAFF I League Under-13 போய் விளையாடணுன்ற அவருக்கு ட்ரீம். நான் வந்து அதான் பார்த்தேன். இப்போ வந்து நான் என்ன யோசிச்சேன், அந்த சுரேந்தர் மாதிரி இப்ப என் பையனும் அதே மாதிரி ஃபுட்பால் விளையாடுறான்னா நான் கொண்டு போய் சேர்ப்பேன் அந்த அகாடமில திருவான்மியூர் அபார்ட்மெண்ட்ல. ஒரு பேரண்டா எனக்கு வந்து என்னால அதை பண்ணவே முடியல. இது அகாடமின்னு சொல்றாங்க, இது அகாடமி இல்ல. அப்ப அந்த FC மெட்ராஸ்னு ஒரு சின்ன அப்ப பேர் மெஹோகனி ஃபுட்பால் கிளப். ஸோ அதை நம்பி இருக்கிற அந்த பையனோட ஃபியூச்சர் என்ன? அவன் ரிலையன்ஸ்க்கே போயிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கலாமான்னு நாளைக்கு அவன் ஃபீல் பண்ணக்கூடாதுன்னா என்ன வரணும்? ஸோ ஐ திங்க் ஏதாவது பண்ணணும். சரி, நம்ம வந்து பணம் வச்சிருந்து என்ன ஒரு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ஒரு ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும். நம்மளால முடிஞ்சது. சரி, ஒரு டிராயிங் வரைய முடியாது, ஒரு பேப்பர் கலர் பென்சிலும் வாங்கி கொடுக்கலாம் இல்லையா? அது மாதிரி வந்து see, if I cannot draw, I can at least enable that. That is the inspiration behind இது. அந்த சுராங்கிற பையன் இன்னும் FC மெட்ராஸ்லாம் விளையாடிட்டு இருக்கான். என்ன சுரான் கூப்பிடும் சுரேந்தரை. ஸோ பட் he was the original inspiration. அதாவது அவனும் மெட்ராஸை நம்பி இருக்கிற பையன். சோ நம்ம வந்து மெட்ராஸ் வந்து அவனை கை விட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. என்னன்னா மெட்ராஸ்னு பேசுறீங்கல்ல, அதுதான் எனக்கு இன்னும் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். ஏன்னா நான் என்னோட ஒரே கண்டிஷன் அதுதான். நான் வந்து மஹோகனிங்கிற இது வந்து நான் எல்லா சப்போர்ட்டும் பண்றேன். ஆனா எனக்கு ஒரே ஒரு கண்டிஷன், மஹோகனி ஃபுட்பால் கிளப்போட பேரை FC மெட்ராஸ்னு மாத்தணும்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா மெட்ராஸ் தான் வந்து நம்ம, அதாவது ஃபுட்பால் இஸ் ஆர் பேஷன், மெட்ராஸ் இஸ் ஆர் எமோஷன். ஆசம், பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னீங்க கிரீஷ். இன்ஃபேக்ட் வந்து இங்க தான் ஐ சம்ஹவ் இதை இப்படிதான் டிரைவ் பண்ணணும்னு எனக்கு ஒரு ஐடியா இருந்தது இந்த கான்வர்சேஷன். பட் நீங்களே எனக்கு லீட் ஆஃப் கொடுத்துட்டீங்க நெக்ஸ்ட்டுக்கு. So you speak about education and sport being, sorry, rather I'll put it this way, education is the villain of sport, right? In so to say. அத வந்து ஒரு மேத் நல்லா பண்ணணும்னா எங்க அப்பா அப்படிதான் சொல்லுவார். நான் கிரிக்கெட் விளையாடும் போது நல்லா ஒரு 50-60 ஏதோ ஒரு அடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வருவேன். நல்லா பியூட்டிஃபுல்லா ஏதாவது சாப்பாடு எல்லாம் போட்டுட்டு வாடா சோசியல் ஸ்டடிஸ் புக் எடுப்போம், சயின்ஸ் புக் எடுப்போம், பிசிக்ஸ் புக் எடுப்போம். அது ரொம்ப எவ்வளவு ஒரு க்ரூவலா இருக்கும். பட் இதுல என்ன ஒரு பியூட்டினா, when we are presenting sport, even today when we are presenting sport to our children, any child, we present it as a dream, right? We present it as a probability. We don't present it as a possibility, as something that is, if let's say or engineering or ad வருது டிவில, when you put an engineering ad or a dental college ad, அத பார்த்தோனே I become an engineer, I earn this package, I go to this college, I become a doctor, நான் dentist clinic வைப்பேன், இது வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்ல பேரண்ட்ஸே கொடி கட்டுறாங்க. என் வீடு வந்து ஒத்த ரூம் பெட்ரூம்ல 2 bedroom அபார்ட்மெண்ட் ஆயிடும் அந்த பேரண்ட் கட்டுறாரு. அந்த மாதிரி ஒரு பாசிபிள் ட்ரீம் ஸ்போர்ட்டுக்கு கட்ட முடியுமா கிரீஷ்? டு மேக் இட் அ ஸ்போர்ட்டிங் கண்ட்ரின்னு எல்லாரும் பேசுறோம். அந்த மாதிரி ஒரு பாசிபிலிட்டியை கொடுக்க முடியுமா நம்மளோட சில்ட்ரனுக்கு? சோ நம்ம இப்பதான் சொன்ன காண்ற கனவு பெருசா காணணும் முடியும்னு நம்பிதானே நம்ம எல்லாரும் அதாவது எல்லாம் பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சோம். டெஃபினட்டா முடியும். ஆக்சுவலி வந்து ஒரு இஃப் யூ வாண்ட் டு டேக் அன் அனாலஜி, இப்ப ஏன் வந்து எல்லாரும் இன்ஜினியருக்கு படின்னு சொல்றாங்க யோசிச்சு பாருங்க. அதாவது 95-96 தான் இன்டர்நெட்டே வந்தது. ஆனா மெயின் ஃப்ரேம் Y2K தான் வந்து வாஸ் அ பிக் கேம் சேஞ்சர் ஃபார் இந்தியா. ஸோ இன்ஃபோசிஸ் TCS எல்லாம் வரும்போது அட் எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சா வேலை கிடைக்கும். அவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஆல் ஆப்டிமைசிங் ஃபார் த என்ன சொல்றது சைல்ட்ஸ் சக்சஸ். அண்ட் சக்சஸ் வந்து ஒரு நல்ல வேலை, நம்மளோட டெஃபினிஷன் ஆஃப் சக்சஸ் இன்ஜினியரிங் படிச்சு முடிச்சுட்டான், அதுக்கப்புறம் ஒரு வேலை கிடைச்சிருது, TCSல இன்ஃபோசிஸ்ல வேலை கிடைச்சிருது, அப்பா செட்டில்டு அப்படின்னு. ஸோ பட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், இன் 96 நான் வந்து இன்ஜினியரிங் பாஸ் அவுட் பண்ணும்போது அதுவே பெரிய விஷயமா இருந்தது. மீனிங் ஒரு படிச்சு முடிச்சு வந்தா வேலை கிடைக்காது. இன்னைக்கு வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வந்து படிச்சு முடிச்சிருந்தா ஒரு 5 ஆஃபர் வச்சுக்கிறாங்க பசங்க. அந்த அளவுக்கு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஆர் தேர். So the environment has changed, right? So அது மாதிரி to answer your question, if we want to create that opportunity, we have to first make people employable in sports. See, in sports la vandu okay ஒரு சாம்பியன் பிளேயர் ஆறது ஒரு விஷயம், ஓகே, பட் எல்லாருமே சாம்பியன் பிளேயர் ஆக முடியாது. 100 பேர் வந்தா ஒருத்தர் தான் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வினா வர முடியும் இல்லையா? பட் மிச்சம் 99 பேரும் நாசமா போயிடக்கூடாது இல்லையா? சோ அதுக்காக அதுதான் ப்ராப்ளம். நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, நாங்க FC மெட்ராஸ் ஆரம்பிச்சப்போ ஒருத்தர் சொல்றாரு, சூப்பர் இந்த பசங்களுக்கு எல்லாம் கவர்மெண்ட் ஜாப் கோட்டால வாங்கிடலான்னு. அது அப்ஜெக்டிவே அதுவா ஆரம்பிச்சா எப்படி? அதாவது we cannot, that has become like the reason for sport today. People are saying okay, I can get a quota. So
okay, maybe there will be 1 out of 100 or 10 out of 100 or 5 out of 100, we don't know, who are becoming professional players. But can they become professionals in life? பிடிச்ச விஷயத்துல வேலை பார்க்குது. ஸ்போர்ட்ஸ்ல இப்போ டிஜே பத்தி பேசணும் தனஞ்சய். ஸோ ஹீஸ் இன் டு ஸ்போர்ட்ஸ் அனலிட்டிக்ஸ், ரைட்? தெர் ஆர் கெரியர்ஸ் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், கோச்சிங், அம்பைரிங், so much இப்போ என்ன கமர்ஷியலா, ப்ராட்காஸ்டிங். ஸோ கேன் வி கிரியேட் தட் எக்கோசிஸ்டம் அரவுண்ட் ஸ்போர்ட்? லைக் இப்போ இன்ஜினியரிங் படிக்கிற மாதிரி why can't we create a career in sport? So அப்போ வந்து the child will know, okay, if I play well, if I am really a champion, if I have it in me, I can go and become a player. If I don't, I'm not going to end up as a loser in life. And the possibility first parents ku kondu varum. Parents also have to understand that, okay, but that's the sorry state of affairs in our country, unfortunately. Like in order to do that, you have to first create the infrastructure layer, right? So the infrastructure layer illa ipo வந்து football விளையாடணும்னா மண்ணு கிரவுண்ட்ல விளையாடினா எப்படி அவங்க? So you have to create a proper ground or proper coaching system. See, the coaches have to have enough remuneration to be looking at this as a job. So we are at basement level of a 100-story building, right? So we have to first create that. Once you create that, then you produce quality. See, இப்போ ரியல் மேட்ரிட்க்கு வந்து ஒரு பிளேயர் அனுப்புறதாலும் சரி, ஒரு பிசியோ அனுப்புனா கூட we have to be at that same level. See, talent pool for Real Madrid has to be at the same level, right? So we have to get our people to that level, at least where they'll be considered, right? So it's a journey. It is possible. We have to believe. We have to create the infrastructure. We have to create the talent. Raw talent is available. So we have to polish that and get them to an acceptable state, and then create those ecosystem. You know, probably you have all the connection with international sport. எவ்வளோ jobs இருக்கு. So but அவங்களெல்லாம் உள்ள கொண்டு வந்து, I have a high quality environment here. Come and talk to our people. கொண்டு வரணும். That's our vision. Right. இதுல வந்து என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்னா, there are so many things that I'm marrying into this question. So question லாங்கா இருந்தா தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. You spoke about something called employability, right? Employability ரெண்டா வச்சுக்கலாம். One is the ability, அதாவது ability of the person to be employed, and the other one employable options. What are the opportunities that he has? For example, ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டே எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா, ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்குதுன்னா அதை சுத்தி how many people work? For starters, a lot of people don't even know there are about 500 to 600 people working on that particular event. அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு தன்னை எக்யூப் பண்ணிக்கிறது எப்படி அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியல. ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கவும் தெரியல. ஸோ டு யூ பிலீவ் அலாங் சைட் டீச்சிங் தீஸ் பாய்ஸ் ஒரு ஃபுட்பாலோ, கிரிக்கெட்டோ, பேட்மிண்டனோ, ஹாக்கியோ, அவங்களுக்கு ப்ராப்பரா இதையே ஒரு ஸ்கூலா எடுக்கணுமா? இஸ் தேர் an opportunity to create a sports school where this only becomes a curriculum? Yeah, so that is our whole vision வந்து to celebrate our champions, to create a career for them, right? அதான் சொன்னேன். So the success will be, the best case scenario will be they become a professional player, but the worst case should be they have a successful career. ஏன்னா the best sorry to interrupt again, the best case scenario வந்து is probably in a country like India is about 5 out of a billion people, right? In all honesty, maybe football எடுத்தோம்னா let's say about 60 people out of a billion people. So the rest, if all of them want to play the sport, நம்ம on a constant basis, top down, every country is a top down. இப்ப பிரைம் மினிஸ்டர்ல இருந்து எடுத்தோம்னா everybody talks of sport being a way of life. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது my question is how much of employability is an immediate so I think the question is not about the past, it's about the future, right? We cannot assume, அதாவது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல சொல்ற மாதிரி past performance is not indicator of future மாதிரி, we cannot assume that the 16 billion is going to continue. So one thing you can see in cricket, so you guys have showed how it is possible, right? அதாவது IPL இப்ப முன்னாடி இந்தியா டீம்ல 11 பிளேயர் தான், இன்னும் 15 பிளேயர் தான், but IPL has given so much more opportunity for youngsters, right? So football is now in that zone, right? So where see, we have the advantage. Why is Real Madrid or Barcelona changing the timing of the game? Because they want the audience in India, right? So you also have to look at other patterns, right? If Priyanka Chopra was in the Quantico serial, right? So that causes so many Indian fans to watch that serial, right? So businesses are looking at it. So football clubs, they know that, okay, if I want to football ஒரு தோனி இருந்தா இன்னும் எவ்வளவு பேர் இந்தியால இருந்து பாப்பாங்க. So அதெல்லாம் நடக்க போகுது. So the future is all about we have the viewership, right? So people are looking at it. So which means that's why we say we want Ranganathan we want to send Ranganathan to Real Madrid or
Badri to Barcelona. It will open up. So the talent pool is there, but we don't have the capability is not there today. But we have to create that player set. Maybe 60 may not become whatever, but it is enough to inspire. And the so many clubs are there, right? If you forget only Chelsea, Man U, there are football. How many clubs are there? How many leagues are there? How many countries is the game played? And Angala it's a revenue generating business because the ticket prices are higher and so on. If COVID nala ellaro shut down, but otherwise, so imagine that we can have more players playing in so many different leagues, or France League Leo, or Spain League Leo. So I think we cannot assume that what happened in the past is going to continue in the future. We have to bring that opportunity to the table. But it's a chicken and egg problem. So to bring the opportunity, you need to have enough quality, at least for people to look at, for a 16-year-old kid from India who's showing potential. It's a chain reaction, right? So or Flipkart on the companies were there. So அது மாதிரி ஒரு தோனியை பார்த்து எவ்வளவு பேர் இன்ஸ்பயர் ஆகி கிரிக்கெட் விளையாட போறாங்க. இல்ல ஒரு இப்ப நீங்க கோபிச்சந்த் பத்தி சொன்னீங்க, லைக் when Sindhu was in the Olympics, right? So many people started badminton. So that is a chain reaction. We need only to kickstart that. No, there is no doubt about it. In a country like ours, there's no doubt that it needs only and football is on its way. You've got the ISL, you've got it's got everything going, because football is the best or the global game that you can talk about. My question is more centered around, now this is where I wanted to get it. We spoke about, you said, football aada vekkradhukku, will I send him to Mahogany Football Club? Is that the infrastructure? You invested on infrastructure and brought about FC Madras, and you have a quality playing field right now in OMR. If I'm not wrong, OMR தானே? ஒரே ஒரு இது நீங்க கேக்குற போது பார்த்தா என் பையனுக்காக நான் ஃபுட்பால் கிரவுண்ட் கட்டின மாதிரி இருக்கு. அப்படி இல்ல, எனி பையன் இல்ல, என் பையன் சொன்னது. So basically academy, I was talking about the academy, residential, correct, hostel, education, the whole thing, like not just the ground. It could be maybe கேள்வி கேட்கும்போது மிஸ்லீட் ஆயிருக்கலாம், but just to clear the air, it's என் பையனா by anybody's standard, என் பையனோ என் பொண்ணோ, whoever wants to go and play. Infrastructure is critical. இப்போ நம்ம you go to the States very often. I travel around the world. இப்போ ஒரு யூகேலயோ ஆஸ்திரேலியாலயோ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, it's a sporting country. ஏன் இப்படி சொல்றோம்னா, மொனைக்கு பச்சை பசேல்னு ஒரு பெரிய ஃபீல்டு இருக்கும். அந்த ஃபீல்ட்ல ஒரு 10 பேர் ரக்பி விளையாடுவாங்க, ஒரு 50 பேர் கிரிக்கெட் விளையாடுவாங்க, ஒரு 100 பேர் ஃபுட்பால் விளையாடுவாங்க, ஒரு 1000 பேர் ஓடிட்டு இருப்பாங்க அந்த கிரவுண்ட்ல. But that is something we have lost to real estate over the years in our country, right? Real estate is on, it's something, it's a massive business itself, in itself. So இன்னைக்கு to provide such opportunities for common man will enable more such stars to be born. Isn't like ungla mari Freshworks mariya, there are a lot of companies who are investing into sport at different places. Is it their responsibility to probably invest on infrastructure and make it accessible for people? See, எல்லாருமே பண்ணணும். So I think definitely if we can also inspire other private groups to come and do this, it's good for the country. கவர்மெண்ட்டும் பண்ணணும், அண்ட் கவர்மெண்ட் கிட்டே இருக்கு, லேண்ட் எல்லாம் இருக்கு. அண்ட் அவங்க, ஆனா நம்மளோட ப்ராப்ளம் இஸ் மோர் அபவுட் மெயின்டைனிங் இட் வித் ப்ராப்பர் கேர். இப்போ நம்ம ஏர்போர்ட் கட்டுறோம், நம்ம ஜவஹர்லால் நேரு ஸ்டேடியம் வச்சிருக்கோம், எல்லாம் வச்சிருக்கோம். பட் அது ஓகே, இதுதான் பர்பஸ், இது we have to maintain it in a world class standard, and so that is missing. That operational apparatus is missing, right? So what happens is we hold a lot of rallies, and you're right that real estate is a premium, and we have other problems as a country that are more important than this. Yeah, so people who are like you have to look at it from their vantage point. They have 100 problems. In what priority does this come? For you and me, maybe football and cricket is more important in our life, but for the government, maybe there are other things they have to worry about. But having said that, government also has a responsibility. Our PM is talking about Khelo India, and they have huge pockets of land where they can create it, but creating is not enough. Maintaining is important. While that is, we are waiting for that happening. Sonna mari இப்போ ஐஸ்லாண்ட்ல எவ்ரி ஸ்கூல் ஹேஸ் அ ஃபுட்பால் கிரவுண்ட். ஐஸ் அங்க விளையாடவே முடியாது ஒரு half the year. இங்க யூஎஸ்லயும் லைக், ஸோ இட்ஸ் த பப்ளிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சிஸ்டம் ஹேஸ் டு சப்போர்ட் இட். அப்பதான் எல்லாருக்கும் வரும். Hopefully things will change, and but everybody has to play a part.
So we also should do it, and I am also I think many private companies are also doing it, which is a good thing, and we hope to inspire a lot more people. So யார் கிரியேட் பண்ணாலும் அட்லீஸ்ட் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வேணும், அந்த பேப்பரும் பென்சிலும் வேணும், ரைட்? ஸோ ஃபார் த டிராயிங் டு ஹேப்பன். ஸோ அதை வாங்கி கொடுக்குற எபிலிட்டிஸ் இருக்கு உங்ககிட்ட. ஸோ யூர் ஆப்வியஸ்லி எனேபிளிங் தம். இல்லை என்னோட ஒரு ஆல்வேஸ் சம்திங் தட்ஸ் ரன் வெரி இன்ட்ரிகேட்லி இன்சைட் மை ஹார்ட். ஐ வாண்டட் டு ஆஸ்க் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள், பட் ஐ திங்க் ஐ கெட் அ வெரி வெரி ஆனஸ்ட் ஆன்சர் ஃப்ரம் யூ. இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா இந்தியா இஸ், நம்ம பேசிட்டோம் இந்தியா பத்தி, கண்ட்ரி ஆஃப் பில்லியன் பீப்புள். Then we talk about cosmopolitan, cosmopolitan side of it. Then we talk about a metro city, இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. But going into the districts, who better to ask than you, who's come from Tiruchirappalli, which is not necessarily a district, which is also a bigger, sort of a big city in Tamil Nadu. But இங்கேந்தெல்லாம் இந்த மாதிரி சில்ட்ரனுக்கு access towards such infrastructure, will it make a difference? ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து for them to shut shop and turn around time. இப்போ சடனா ஒரு பையன் வந்து கிரிக்கெட் விளையாடுறான், ஃபுட்பால் விளையாடுறான், பேட்மிண்டன் விளையாடுறான், ரொம்ப நல்லா விளையாடுறான். ஆனா சிட்டில விளையாடுற பையன் 3 வருஷம் விளையாடுனா, டிஸ்ட்ரிக்ட்ல விளையாடுற பையன் 6 months திரும்பி வீட்டுக்கு போயிட மாட்டானா? இங்கே ஒன்னும் ஃபியூச்சர் இல்லப்பா, ஐ எம் வெரி ஸ்மால் டவுன் பாய். இஸ் இட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு பில்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்? ஏன்னா அங்க இன்னும் பாக்கெட்ஸ் ஆஃப் லேண்ட்ஸ் இருக்கு நிறைய. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பில்ட் பண்ணலாம், பட் கோச்சஸும் நம்மளுக்கு அது ஒரு ப்ராப்ளம். எல்லா பக்கமும் ஒரே சமயத்துல பண்ண முடியும். இட்ஸ் லைக் an 80-20 ப்ராப்ளம். there are two ways to think about it, right? One வந்து ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு பண்ணுவோம் ஒழுங்கா, அண்ட் வில் கிரியேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இப்போ ஐஐடி மாதிரி தான் படிக்கிறதுக்கு அனுப்புறீங்கல்ல, பிட்ஸ் பிளானிக்கும் ஐஐடிக்கும், அது மாதிரி ஸ்போர்ட் கெரியரா வரும்ன்ற பாசிபிலிட்டி நீங்க சொன்ன இது வந்து ஒரு ட்ரீமா பேக்கேஜ் பண்ணாம இது ஒரு பாசிபிலிட்டியா பேக்கேஜ் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் சக்சஸ் காமிக்கணும். ஸோ ஒரு இடத்துல ஆரம்பிச்சு சக்சஸ் காமிச்சு, ஓகே இந்த மாதிரி பண்ண பசங்க போறாங்கன்னா அப்போ பீப்புள் வில் கம். அதுக்கப்புறம் ரெப்ளிகேட் பண்ணலாம். அதாவது நெயில் இட் அண்ட் தென் ஸ்கேல் இட் அப்படிமோ. ஃபர்ஸ்ட் ஒரே சமயத்துல போய் 100 இடத்துல ஆரம்பிச்சு இனஃப் கோச்சஸ் இல்லாம அந்த தட் மே ஆக்சுவலி ஃபெயில், ரைட்? அண்ட் பேக் ஃபயர். ஸோ இன் ஆர்டர் டு ஷோ சம், இது லாங் ப்ராஜெக்ட், ரைட்? நமக்கு எல்லாரும் இம்பேஷண்டா இந்த அதுவும் நமக்கு பட்டர் நம்கினா ஃபுட் வந்துடுறது, பட்டர் நம்கினா கார் வந்துடுற மாதிரி பட்டர் நம்கினா ஸ்போர்ட்ஸ் கரியர்லாம் வராது, உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ அதாவது அதே மாதிரி எனக்கும் பட்டர் நம்கினா உடனே எஃப்சி மெட்ராஸ்ல இருந்து நாளைக்கு வேர்ல்ட் கிளாஸ் பிளேயர் வந்துட மாட்டான். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் அ லாங் ஜேர்னி. நம்ம யாராவது ஆரம்பிச்சு ஒரு இதுல போனோம். I think the better strategy is to focus, create one center of excellence, create a model around it, because you need coaching, you need education, you need infrastructure. எல்லாமே ஒரு இடத்துல பண்ணி create some success and then use that to create models and replicate the model in all the other cities and இந்த நெயில் இட் அண்ட் ஸ்கேல் இட்னு ஒரு லைன் சொன்னீங்க. இது விவேக் சொல்ற மாதிரி பஸ் பின்னாடி எல்லாம் எழுதி வைக்கலாம் நான் ஃபீல் பண்றேன். ஏன்னா இந்த நெயில் இட் அண்ட் ஸ்கேல் இட்ங்கிறது வந்து எப்படி உங்க பிசினஸ்ல இருந்து வந்த ஒரு லேர்னிங்கா இல்ல இது ஸ்டார்ட் அப்போட ஒரு இது என்னன்னா, நிறைய டைம் நமக்கு வந்து இப்போ ஃபண்டமெண்டலி யூனிட் எக்கனாமிக்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம பண்ற ஒரு பிசினஸ்ல நமக்கு டு வி ரியலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் எப்படி நமக்கு லீட்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணோம், எப்படி கஸ்டமர்ஸ் வராங்க, கஸ்டமர் எவ்வளவு பே பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு நம்ம எப்படி சர்வீஸ் பண்ணுவோம், என்ன கேட்போம், இது எல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண அப்புறம் நமக்கு இருந்து நிறைய வரலாம். இப்போ அதுவே புரியாதப்போ நம்ம திடீர்னு சம்டைம்ஸ் பிசினஸ் கேன் பி கில்ட் ஆர் தே வில் லூஸ் லாட் ஆஃப் மணி வென் தே டோன்ட் ரியலி ஹேவ் அ மாடல் ஆர் தே டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மாடல். தெரியாம 20 பக்கம் போயிடுவாங்க, அப்புறம் தே கெட் இது. ஸோ நெயில் இட் அண்ட் தென் ஸ்கேல் இட் வந்து இஸ் அ வெரி வைட்டல் ஸ்டார்ட் அப் லெசன். இல்ல உங்ககிட்ட உங்க பிசினஸோட மேஜிக்கை சொல்லுங்க, மந்த்ராவை சொல்லுங்கன்னு கேட்டா நீங்க சொல்லிருக்க மாட்டீங்க. பொரிய வச்சேன், நீங்களே வந்திருக்கீங்க. இப்ப எனக்கு சொல்லுங்க, நெயில் இட் அண்ட் ஸ்கேல் இட். ஒரு ஃபுட்பால்ல எப்படி நெயில் பண்ணி ஸ்கேல் பண்ண முடியும்? யூ பீன் இன்வெஸ்டட், யூ பீன் தேர் இன் இட். ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸ்ல நெயில் இட் அண்ட் ஸ்கேல் இட் மாதிரி ஒரு எஃப்சி மெட்ராஸ்ல எப்படி, how are you going to nail it and scale it? Where do you see it? See, I think our focus is to create அந்த ஒன் பிளேயர், ரைட்? சரி, இந்தியாவில் இவ்வளவு பில்லியன் பீப்புள் இருக்கான்னு சொல்றீங்க. நீங்க 60 பேர் தானே வராங்க. நான் கேட்கிறேன், ஒரே ஒருத்தரை நாங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமா? ஒரு ஆள், ஒரு தோனி மாதிரி ஒரு பிளேயர் வச்சுப்போம், இல்ல அஸ்வின் மாதிரி ஒரு பிளேயர், ரைட்? ஸோ கேன் வி சென்ட் ஒன்? அதாவது பிகாஸ் தட்ஸ் வேர் இட் ஸ்டார்ட்ஸ்ங்கிறது ஃபண்டமெண்டல் பிலீஃப். ஏன்னா தி மேக்ரோ இஸ் செட். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பைசா இருந்தா யார் வேணா கிரியேட் பண்ணிடலாம். கோச்சிங், வி நீட் டு ஹேவ் த ரைட் கோச்சஸ் அண்ட் தி கிட்ஸ் வந்து ரா டேலண்ட் இல்லையா? சி, ஒரு 13 வயசு 11 வயசுல அவன் ஓரளவுக்கு தான் கொடுறான். அப்புறம் நம்ம தான் கூட்டிட்டு போனோம். இந்த தேவர்மான்ல சிவாஜி சொல்ற மாதிரி, அவன் மெதுவா தான் வருவான், நீ கூட்டிட்டு போ அப்படின்னு. So we have to create a system to make them, see, we have to first understand. இப்ப ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸ்லயும் ஃபுட்பால் எஃப்சி மெட்ராஸ்லயும் ஒண்ணுதான் என்ன சொல்லுங்க,
see, if you want to play at a global level, you have to understand what global level actually means. இப்போ யூரோப்லயும் அமெரிக்காலையும் ஒரு பையன் விளையாடுறான்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பசங்களே இன்னும் பெருசா இருக்காங்க, எல்லாம் பிசிக் பயங்கரமா இருக்கு, மசில் பயங்கரமா இருக்கு, அவங்க நியூட்ரிஷன் வேற மாதிரி இருக்கு, அவங்களோட ஸ்பீடு வேற மாதிரி இருக்கு, ஸ்ட்ரென்த் வேற மாதிரி இருக்கு. இப்ப பிரேசில்ல இருந்து வரவனுக்கு ஸ்டைல் அண்ட் டெக்னிக் வேற மாதிரி இருக்கு. கோபிச்சந்தே சொல்வார் வந்து you cannot beat Chinese with their own system, right? You have to develop an India system in order to beat the other. So அப்ப அது மாதிரி, so we have to figure out what chance do we have. நமக்கு வந்து we have to first understand baseline. இப்ப DJ வந்து is helping us with all of that, right? So okay, what does it mean? Like, do we know 16 yearsல என்ன மாதிரி இருக்கணும்? அப்போ நம்ம வந்து can we change our nutrition, can we change our strength and endurance training to do that? அதெல்லாம் வந்து அதான் சொல்றேன், long journey. But the same principle வந்து today the world is flat அப்படின்னா your chance to compete at a global level, you need to understand what world class looks like. அந்த பெஞ்ச்மார்க்கே இல்லாம நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணவே முடியாது. So that is the approach. And see, இது எல்லாமே வந்து ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் சொன்னாதான் நல்லா இருக்கும், யாரும் கேட்பாங்க. இப்போ ஒண்ணுமே பண்ணாம FC Madras வந்து நாங்க how we are going to nail it and scale somewhere, first we have to. It's quite I mean, I would say it's unfair to say FC Madras achieve பண்ணாம பேசக்கூடாது, achieve பண்ணாதான் நாலு பேர் கேட்பாங்க. ஏன் நான் சொல்றேன்னா, I feel the ignition that you switched on at FC Madras itself says that you've arrived. ஏன்னா we are a start in a country which is not a sporting country. You put your steps ahead and said, hey, வாடா நான் என் லேச கட்டிட்டேன், நம்பறவங்கலாம் பின்னாடி வா, நான் கண்டுபிடிக்கிறேன், I will find a method. You're still saying I want to produce the guy and I'm committed to it and I will learn on the process. And that's honesty is coming in what you're saying. So எனக்கு இது சொல்லுங்க, one thing that we all like to know from here, FC Madras பார்த்தோம், how you're marrying your learning from the startups into the business and how you're achieving for the sky. அது எல்லாமே இருக்கு. But what would you suggest, or what would your one advice be to an upcoming entrepreneur? See, நிறைய பேர் இப்போ அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்க ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு. அதனால see, நான் வந்து ஓகே, I thought ஒரு 2 or 3 things are important, right? இப்போ ஆண்டர்பிரினர் எடுத்துப்போம், இப்போ நம்ம வந்து இது சூப்பர் ஸ்டார் எடுத்துப்போம். ஓகே, ஸோ எல்லாரும் சூப்பர் ஸ்டாரை பார்த்துடுறோம், அவர் எப்படி வந்தாரோ எல்லாரும் அதே மாதிரி வந்துடலான்னு. ஆனா விஜய் சேதுபதி சாரையும் பார்க்கணும். அவர் வந்து ஆக்டிங்லாம் படிச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அது மாதிரி வந்திருக்காரு, ரைட்? ஸோ த பாயிண்ட் இஸ், மார்க் ஜக்கர்பர்க் மாதிரி காலேஜ்ல இருந்தே ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரினரா வருது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேர். அதனாலதான் அவர் சூப்பர் ஸ்டார், ரைட்? அந்த ஸோ மார்க் ஜக்கர்பர்க் சொல்ல நம்ம தலைவரையும் சொல்றேன், அவர் மட்டும் தான் சூப்பர் ஸ்டார் சொல்றேன். ஸோ when you are following somebody, you have to understand what is the probability of success, right? So my first advice would be, இப்ப நம்ம வந்து கம்பெனி ரன் பண்றது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, ஒரு பைலட் ஏர்கிராஃப்ட் ஓட்டுற மாதிரி, இல்லைன்னா ஒரு ஹார்ட் சர்ஜன் வந்து பிரெயின் சர்ஜரி பண்ற மாதிரி, சாரி ஹார்ட் சர்ஜன் வந்து ஹார்ட் சர்ஜரி இல்ல சர்ஜரி பண்ற மாதிரி. ஓகே, ஸோ நம்ம எனி இண்டஸ்ட்ரி, ரைட்? மூவி இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துக்கோங்க, அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆகி தொழில் கத்துண்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ஓன் படம் பண்ணுவாங்க. ரியல் எஸ்டேட்ல கூட பாத்தீங்கன்னா சின்ன திருச்சிலாம் வந்து சில பேர் வந்து அவங்க பிசினஸ் ஆரம்பிக்க முன்னாடி இன்னொரு ரியல் எஸ்டேட்டோட உட்காந்து எப்படி பில்டிங் எல்லாம் கட்டுறாங்க கத்துட்டு அப்புறம் they will start. So in every industry that is how you go, right? So entrepreneurship மட்டும் எல்லாரும் நேரா குதிச்சிடணும்னு பார்க்காம, ஏன்னா see, success ஆனா you are seeing the survivors but you don't see the 1,000 people who are dead on that. So I would say a better strategy would be to learn at somebody else's expense, right? Other people's money, mari OPM you learn and then get ready to understand. ஏன்னா இது ஒன்றும், it's not building a business. நான் கார் ஓட்டுற மாதிரி தான் இல்லையா? நான் வந்து சொல்லுவேன், முதல்ல கார் ஓட்டுற பயமா இருக்கும், ஏன்னா உலகத்துல மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஓட்டுறாங்க, நம்மளால முடியாதா அப்படின்னு யோசிச்சுன்னா அப்புறம் போய் கத்துட்டு பண்றோம். அது மாதிரிதான் வந்து பிசினஸும் நமக்கு என்னன்னா, அதுவும் எஸ்பெஷலி நம்ம சவுத் இந்தியா பிசினஸ்னாலே பயப்படுவோம் முன்னாடி. இப்பெல்லாம் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் கூல் ஆயிடுச்சு. பட் ஏதோ பிசினஸ்னா இட்ஸ் அ பேட் திங், யூ வில் ஃபெயில் அப்படிங்கன்னா, அந்த குட் லைஃப் இஸ் தி எனிமி ஆஃப் அ கிரேட் லைஃப் சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்லயே நம்மள புஷ் பண்ணிடுவாங்க, ரைட்? பட் if we believe that, hey, running a business also everybody is doing it, there are so many people who are successful, if I learn I can win and go there ங்கற அந்த பிலீஃப் இருக்கணும். அது ஒரு செகண்ட் பாயிண்ட். முக்கியமா இன்னொரு முக்கியம், நீங்க டிஆர்எஸ்ங்கறனால இன்னொன்னு சொல்றேன், இதுதான் வந்து ஜெஃப் பீசாஸ் வந்து அமேசானோட ஆனுவல் ஷேர் ஹோல்டர் லெட்டர்ல ஆரம்பத்துல எழுதிருக்காரு, டே 1 கம்பெனினா என்ன அப்படின்னு. அதாவது லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் அந்த 70% டேட்டாவோட டிசிஷன் எடுக்க தெரியணும். எனக்கு எல்லாம் 100 அனாலிசிஸ் பேராலிசிஸ் மாதிரி எல்லா டேட்டாவும் வந்தப்பதான் டிசிஷன் எடுப்பேன்னா அந்த டேட்டா வரவே வராது, ரைட்? ஸோ
70% டேட்டா வந்தோடனே டக்குன்னு ஏன்னா மோஸ்ட் டிசிஷன்ஸ் ரிவர்சிபிள். ஆனா அந்த ஃபாஸ்ட் மூவிங் அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்மளோட கட்டுக்கும் ஒரு ஐடியாவுக்கும் லிசன் பண்ணி போனோம். இதுதான் தலைவர் வந்து ஆண்டவன் சொல்றான் முடிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்றது டக்குன்னு போடும். நீங்க பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் ஃபேன் தெரியும், நான் அந்த கேள்வியை கேட்க விட்டுட்டேன். பட் இருந்தாலும் நீங்களே அந்த ஆன்சரை சொல்லிட்டீங்க. பட் எனக்கு இன்னும் ஐ எம் கெட்டிங் இன்ட்ரிக்ட் ஃபர்தர் அண்ட் ஃபர்தர். யூ செட் 70% டேட்டா தான் நம்ம கையில இருக்கும். இன்னைக்கு a lot of people in the sporting fraternity that I deal with, I handle a lot of people even at Tamil Nadu level and national level. They just don't make a decision, right? They want to sit on a decision. நீங்க வந்து your experience of you said something very very interesting. You said மத்தவன் பைசால நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். That is the best finishing school அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்க. You worked for literally 10 years at Zoho before you set up something on your own. Was that always the idea, or since you made the switch successfully now you think it was a good idea? So ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. Before Zoho I had my own business also, training business. அதெல்லாம் அந்த 2001ல .com பஸ்ட்லாம் ஆன அப்புறம் யாருமே வரல. ஐடியே இந்தியாவுக்கு காலி அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ நோ ஸ்டூடெண்ட் வுட் கம் ஃபார் இது. ஸோ ஐ தாட் எனக்கு நெகட்டிவ் என்வரன்மெண்ட்லாம் பிடிக்கலன்னு சொல்லி வேலைக்கு போனேன். Zoho வாஸ் வெரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் இன் மை கரியர். ஸோ எனக்கு அதுதான் பிளே கிரவுண்ட். ஸோ பேசிக்லி லைக் வென் ஐ ஜாயின்ட் அவங்களும் வந்து தே ஆர் கோயிங் த்ரூ அந்த டெலிகாம் பிசினஸ்ல இருந்து மேனேஜ் இன்ஜின் ஒரு புது பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ ஐ வாஸ் கிவன் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பிளே இன் சென்னையில இருந்து ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணி குளோபலா விற்கலாம். அப்பதான் கூகுள் ஆட்வர்ட்ஸ் ஒன்று. ஸோ கூகுள் ஆட் போட்டா நம்ம நேரா வெப்சைட்டுக்கே டிராஃபிக் எங்கேருந்து உலகத்துல எவனோ இங்கே தேடிட்டு இருப்போம். ஸோ நம்ம அப்படி விற்கலாங்கிறது அந்த மாடல்லாம் வந்து ஐ வாஸ் ட்ரையல் பை அந்த லேச கட்டிட்டு ஓடுனது தான் உங்க அதாவது. ஸோ பேசிக்லி வந்து இட் வாஸ் அ நியூ பிசினஸ் மாடல் தட் we created and we learned on the go, right? There was no playbook. So the entire playbook was learned. So on the journey la ரியலா வந்து ஐ ஆல்சோ டிஸ்கவர்ட் தட் ஐ கேன் பி அ ப்ராடக்ட் மேனேஜர். ட்ரைனிங் பிசினஸ் ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்றது எனக்கு ப்ராடக்ட் மேனேஜர் என்னன்னே தெரியாது. எனக்கு அந்த சான்ஸ் கொடுத்தாரு என்னோட பாஸ். ஸோ அப்போ எனக்கு பிடிச்சது அது ஐ டிஸ்கவர்ட் மை ஸ்ட்ரென்த், ரைட்? ஸோ ஓகே இது சூப்பரா இருக்கு, ப்ராடக்ட் மேனேஜர் தான் நமக்கு பிடிச்சிருந்து. ஐ எம் அட் ஹார்ட் அ ப்ராடக்ட் மேனேஜர் டுடே, ரைட்? ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது, அதை யூஸ் பண்ணோம். ஸோ அப்போ வந்து 7 ப்ராடக்ட்டுக்கு மேல சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண அப்புறம் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துருது. ஓகே இதுதான் நம்ம பண்றோமே, நமக்கு தெரியும் எப்படி பண்ணலாம்னு. So, but still there are so many unknowns. நான் வந்து சேல்ஸ் டீம்லாம் மேனேஜ் பண்ண கிடையாது, ஹெச்ஆர் ஃபைனான்ஸ்லாம் எப்படி பண்றதுன்னு தெரியாது, விசி ஃபண்டிங்னா என்னன்னு தெரியாது. There are so many unknowns, but there was also a relatively safe zone. அதாவது okay, I know how to build products and I take it to the market and sell them. அப்படிங்கிறது I have done it enough time. So I thought that if I look back today, why Freshworks is successful, a lot of time the early days வந்து it's all that trial and error learning that we have done. It was easier to scale the business. தப்பு பண்ணி தான் கத்துக்கணும், நிறைய தப்பு பண்ணதான் நம்ம பெட்டர் ஆகுங்கிறது சொன்னது ஒன்றும் சும்மா இல்லை. எனக்கு ஃபைனலி ஐ ஜஸ்ட் டோன்ட் வாண்ட் டு ஃபினிஷ் திஸ். ஐ திங்க் ஐ கேன் கீப் ஆன் கோயிங், பட் ஐ நோ த டைம் இஸ் அ கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். ஸோ ஒன் ஃபைனல் கொஸ்டின் பிஃபோர் ஐ ஃபினிஷ். Girish, tell me something. Freshworks has got into FC Madras. You are invested in sport. You're your own, sort of, you're your own boss in your own ways in whatever you do. Can we expect Freshworks and Girish to invest in sport employability in the future? Where do you see yourself? Aspiring sports people? See, that is the area where we are thinking to take FC Madras itself. அதாவது இப்போ இனிஷியலா மல்டி ஸ்போர்ட்னு இருக்கிறதோட we are thinking, can we focus on sport employability as a way to, see, end of the day the vision is about making sure our champions win in life, right? See, because if you understand, for every Ashwin that is successful, there are probably many of your early day friends, childhood friends who are also good players who might not have achieved the same level of success as you. But it doesn't mean that in life la avanga romba kashtapattundé irukonu. The gap is so large in India, right? Success gives a lot of it. So how do we change that? So our vision in FC Madras is, how do we make sure our champions are celebrated and the champions win in life, not only in the game. So and everybody is a champion, right? When they are coming in at the age of 11 and 13 as a good player, they are champions. So they have to be created. So we are changing we are creating the ecosystem around how can we not just focus on football but also on education and also on sport employability, so that anybody who bet on sport in their early career actually ends up in a good space in life. That is the vision. அதுதான் கான்டெக்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின். ஐ காட் தி ஆன்சர். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் இட், கிரீஷ்.
And this has been absolutely wonderful. I hope a lot of people who had questions around sport, around entrepreneurship got their answers. And I totally enjoyed it. One line that will stand for me now, actually, செவுத்திலே ஒட்டி வைக்கலாம், nail it and scale it அப்படின்னீங்க. In fact, in the sport employability கூட அது will sound as a very, very good line. FC Madras முடிங்க. அதே மாதிரி நிறைய ஸ்போர்ட்டுக்கு நீங்க நிறைய பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். It doesn't நிறைய வராது, மனசு வராது, இருந்தாலும் பண்றதுக்கு you got it. And hopefully in the future we can see you delivering a lot of people for the country at the big stage. Thank you so much, Girish. This is Ashwin, and do like, share and subscribe to my YouTube channel.